भी मेरे वर्गा सूट ना किसी को होवे, नहीं तो कॉमन हो जाएगा। मेरे वर्गा गहने का डिजाइन ना किसी को होवे, खास करके माइयां में बड़ी बीमारी है। ये चाहदियां ने जो मेरे को डिजाइन हो किसी को ना हो। तो कई लोग तो इत्थों तक ने अपने घर दे लाउन दे फुल भी बीज जे माली किते गलती नाल एक होवे तो कहंदे ने जेड़ा ओदे घर बीजिया साडे घर नहीं बीजना। बड़ी नजदीक, क्योंकि मेरा भी गृहस्थी जीवन है। इत्थों तक जीव कहता है भी किते एवें इस तरह जे किसी कह दीए कोई गल नहीं, सूट तुसी भी सो कहते कोई ड्रैस थोड़ी बनानी है। पर सतगुरु ने किन्नियां बख्शां कीतियां ने गुरबाणी विच, किस तरह जीवन दे एक एक पहलू नूं निखार के रखा है। महाराज कहते ने बख्शिश करते ने, कृपालता करते ने। सतगुरु कहते ने जिह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। आख्या जे तेनू चंगी जाति विच जन्म मिल गया है तो दिन रात एक कर दे, इस उच्ची जाति दा मकसद पूरा करके विखा दे किसी नूं कि इस तरह उच्ची हुंदी है। सतगुरु कह रहे हैं। हाँ जी, जय प्रसाद तेरी पत रहे। पत दे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर बड़े प्रकार नाल है। पत दा जदों तत्ते थले औंकड़ आएगा, पत मैंने पात्र संस्कृत दा लफज है भांडा। मुंडा संतोख शर्म पत चोली, उदों पत दे तत्ते थले औंकड़ है। इस संस्कृत दा शब्द है। पत दे तत्ते नूं स्यारी पति, पत दे तत्ते नूं स्यारी पत इज्जत। पत दे औंकड़ नहीं पत्ते दरखत दे। पत मैंने पत्तर चिट्ठी। बाणी बड़ा अगम्य सागर है। एक एक लफज दे कई कई अर्थ ने, भाषावां अलग अलग ने। महाराज कहते हैं जे प्रसाद तेरी पात्र है। सतगुरु कहते हैं जिहदी कृपा नाल तेरी इज्जत उच्ची है। अज जिहदी बख्शिश नाल तेनू कोई जी आया कह रहा है समाज विच, याद रखी इज्जत वो रख रहा है, तेरे रखिया नहीं रहन लगी। इज्जत ते गुरु ही रखता है। बंदा कहे मैं अपनी इज्जत आप बचा लवा, नहीं जे बच सकते। किते ना किते रब ना कराए कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा कर्म उठ जाता है जिहदे नाल सारी पत खराब हो जाती है। कोई ऐसा कर्म आ जाता है ते पत ते गुरु ही रखता है बस। ते सतगुरु कहते जिहदी कृपा नाल तेरी इज्जत रह रही है, जिसदी कृपा नाल तेनों कोई समाज विच जी आया कह रहा है, जिसदी बख्शिश नाल तेनों कोई सत्कार दे रहा है, भावें वो किसी मार्केट का सर्कल है, भावें वो परमार्थ का सर्कल है, भावें किसी महल्ले का सर्कल है, जिथे तेनों जी आया कह रहा तेरी इज्जत हो रही है। जे प्रसाद तेरी पात्र है। ते महाराज कहते ने फिर याद रखी जेड़ा पत ढकदा है ना, हमेशा वडियाई ओदी करी दी है। जेड़ा इज्जत देंदा है वडियाई ओदी करी दी है। पर ज्यों ज्यों बंदे दी इज्जत कुछ वधदी है, त्यों त्यों दूजियां दी बेइज्जती करन दा सुभाव बन जाता है। ऐसा वेख्या गया संसार विच। दूसरे नूं फिर घटिया समझदा है, दूजे नूं समझदा है गरीब है, इनू की पता है। उसनूं किसी ना किसी हुज्जत नाल बोलेगा, किसी ना किसी नफरत वाले लफ्जां नाल बोलेगा। ते जदों माड़ा जिहा कोई नफरत नाल बोलदा है, फिर अपनी इज्जत भी खतरे च हो जाती है। याद रखना, इको लफज द्रौपदी ने नफरत दा बोलिया सी दुर्योधन नूं, अंधे के अंधे रहे। सारा इतिहास चेंज हो गया महाभारत दा। इको लफज दा बड़ा भारी मुल चुकाना पिया द्रौपदी नूं।
इस वास्ते संसार विच कदी भी किसी नूं माड़ा लफज बोलण लग्या, हुज्जत करन लग्या गरीब नूं पहला अपने अंदर सोच लई जे प्रसाद तेरी पत्र है, तेरी भी पत किसी दी किरपा नाल बची हुई है। कदी तुसी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं नजदीकी नाल इस पंक्ति नूं पढ़ो। गुरु अमरदास साहिब जी दे एक बोल ने, हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। ये निज पत शब्द बड़ा डूंगा है। ते भीखक पेखारी उस तो भी डूंगा है। भीखक पेखारी का मतलब है मंगतियां दे भी मंगते। हम भीखक पेखारी तेरे, आख्या मैं तो मंगतियां तो भी नीवा मंगता वा तुहाडा। तू निज पत है दाता, तू अपनी पत दा आप मालक है। निज मैंने अपनी। याद रखना, तुहाडे घर कोई दुकान ते नौकर काम करदा होवे ना, ते जे वो तुहानू कहे ना, शाह जी मेरे घर मेरी भैन दा विआह है, जां मेरा कोई मकान बरसात विच गिर गया, मैं बनाना है, मेरी इज्जत का सवाल है, ते शाह कह दिंदा तू फिक्र ना कर, तेरा काम हो जाएगा, मैं पैसे देंगा। एक नौकर दी पत किसी मालक दे हथ विच है, ते एक शाह दी पत किसी बैंक दी ओडी दे हथ विच, जां किसी वड्डे शाह दे कहंदा मैं ओवरड्राफ्टिंग कर देंगा, तू चिंता ना कर, मैनेजर कह दिंदा। एक बैंक दी पत रिजर्व बैंक दे हथ विच है, रिजर्व बैंक दी पत वर्ल्ड बैंक दे हथ विच है, पर याद रखना परमेश्वर दी गुरु दी पत ओदे अपने हथ विच है। तू निज पत है दाता, तू अपनी पत दा आप मालक है, तेरी पत किसी दे हथ च नहीं। इस वास्ते गुरुदेव कह रहे ने, ते ओ पत ढकण वास्ते गुरु अमरदास साहब ने बेनती की, हम भीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। मैं तेरे प्यार विच हमेशा ही रत्या रवां, तेरी सिफतो सलाह विच हमेशा ही तेरी वडियाई विच रवां, कृपा कर, ये बख्शिश कर। तो महाराज कहने, जे प्रसाद तेरी पात्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहे। आख्या मैं गुरु दी कृपा नाल, सतगुरु गुरु अर्जुन साहब कहते ने, मैं गुरु रामदास साहब जी दी कृपा नाल नानक भी तुहाडी वडियाई कह रहा है, मैं भी तुहाडी वडियाई कहां। गुर प्रसाद नानक जस कहे, कि मैं तुहाडी सिफतो सलाह करा, जिथों मेरी इज्जत टकी जानी है, जेड़ा मेरी इज्जत टक रहा है। पातशाह कह रहे ने, बख्शिश कर देने। हाँ जी, जय प्रसाद सुने करन नाद। आ गुरु साहब ने बख्शा कीतियां ने, रहमतां कीतियां ने, बख्शा कीतियां ने। मैं तुहाडी असीस नाल पिछे जी 10 कुछ दिन 12 दिन पहला इंडिया विच सां। एक सज्जन बाहर लोकां नूं भेजण दा काम करदे ने, अमेरिका कनेडा वगैरह, ते अचानक उन्हां दी जुबान बंद हो गई ते उन्हां वल्लों सुनेहा आया, दास उन्हां दे घर गया, बिल्कुल ठीक ठाक बोलदे सन ते हुण भी बोल रहे ने, विच बंद हो गए सन। ते कहण लगे, मैं क्या सुनाओ की हाल है? तो कागज पेंसिल ते अपनी सेंटीमेंट्स लिख के दस रहे सन, बोल नहीं सन सकते, जुबान है पर बोलते नहीं। उन्होंने माता जी ने आख्या, सतगुरु ने कृपा की, बख्शिश की, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह आप तुठे। कुछ दिनों बाद उन्होंने डॉक्टर नूं विखाया, ऑपरेशन कराया, बोलन लग पे। उन्होंने अखंड पाठ साहब कराया, दास आश्रम के घर शब्द विचार करने वास्ते गया, सतगुरु का धन्यवाद किया। मैं बेनती कर देना चाहना, कई बारी बंदे को जुबान है पर बोल नहीं सकता, कई बारी कान है पर सुन नहीं सकते।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਉਂਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਂਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਭ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ। ਕਰਨ ਮੈਨੇ ਕੰਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਵਿਸਮਾਦ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਰਜਤਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੰਦ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਭ ਤੇ, ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ,
ਰਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਰਸਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਜਾਂ ਖੱਟੀ ਜਾਂ ਨਮਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੁਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਖੱਟੇ ਲੂਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ। ਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮ ਸੁਖ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਹਸਤ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ। ਕਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਵਚਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ। ਕਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇ ਕਈ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਏ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗਾਂ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਟੈਕਸ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਆਏ ਕਰ। ਕਰ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਹੱਥ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ,
ਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੈ। 4 ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਦੀ, ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਪਰਮ ਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗਤ ਨਾਲ ਮਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋਗੇ? ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਗਤੀ ਮੈਨੇ ਮੁਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗਤ ਆਈ ਨਾ, ਗਤ ਮੈਨੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ, ਸਪੀਡ। ਪਰ ਇਹ ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤੇ, ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਦਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤੇ, ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਤ ਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੇਵੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਮਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਰ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਕਦੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਵੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 500 ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 200 1000 ਵਾਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 1500 ਵਾਲੀ ਕਿ 2। ਮੁਕਤੀ ਕਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ, ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਭਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਭਾਏ ਤੇ ਕੁਛ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਭਾਏ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆ ਭਾਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਕਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਕੁਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਕੁਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਕੱਢ ਨਾ ਮਾਵਈ, ਤਿੱਕਲ ਬੰਨਾ ਛੱਜ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗਾਂ ਖੋਰੇ 50 ਵਾਰੀ ਕਿ 5000 ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਿੱਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੱਲ ਹੀ ਪਰਮ ਵੈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਫਰੂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਮੰਜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ? 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਚਨ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਅਟੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਤ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੋ।
ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਡੋਲ ਸੁਖ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜੀਭ ਮਾੜਾ ਚੱਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਲੱਤਾਂ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਮਨ ਮਾੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਨ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਵੇਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਸੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਉੱਠੇ, ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਚਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੇਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਏਗਾ? ਮਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੇਗੀ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਤੜਪ ਕਰੇਗਾ, ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। भुला चुका देखी मां। वाहिगुरु जी।